दिल्ली के हिसाब की स्टडी अगर प्रोवाइड करवानी है तो मैं कहती हूँ ना ही करें, क्योंकि दिल्ली में इन्होंने कोई भी नया स्कूल नहीं बनाया है। ये सिर्फ गुमराह करते हैं। इन्होंने कुछ स्कूल्स को अपग्रेड किया है। ऑलरेडी जीत चुके हैं, बस हमारा ऐलान होना बाकी है। हम इतने कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि यहाँ का यूथ ओवरऑल बच्चे बच्चे तक आप देखना कि वो वीर सुखबीर जो हमारा गाना है अकाली, देखिए सबने मोस्टली कॉपी किया है। जैसे केजरीवाल जी हैं, हमने पहले बोला था कि हम 2000 रुपये महिलाओं को देंगे जो भी ज़रूरतमंद है, मतलब सारी महिलाओं को नहीं देंगे। एसओआई से रूप संधू इस वक्त हमारे साथ हैं। अकाली दल से जैसे मैं आपको बता दूं कि सभी जगह प्रचार, डोर टू डोर प्रचार चल रहा है, लेकिन अकाली दल के अंदर जो है यूथ यहाँ पर रिप्रेजेंट करने आया अकाली दल को। तो सीधा चलिए बातचीत करते हैं रूप से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आप। थैंक यू सो मच। तो मैम आपको कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पर आकर, क्योंकि इस बार जो है काफी टफ है क्योंकि 5 पार्टियां आ चुकी हैं। देखिए कुछ भी हमारे लिए टफ नहीं है। हम तो ये सोच के चल रहे हैं कि हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, बस हमारा ऐलान होना बाकी है। हम इतने कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि यहाँ का यूथ ओवरऑल बच्चे बच्चे तक आप देखना कि वो वीर सुखबीर जो हमारा गाना है अकाली दल का, वीर सुखबीर करते करते वो गलियों में जाते हैं और गाते हैं। हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। खाली ये हमारा ऐलान होना बाकी है। हम ऑलरेडी हम जीत ही अपनी महसूस कर रहे हैं जिस तरह का हमें रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। मैम सभी ने ऑलमोस्ट सिमिलर सा अपना मैनिफेस्टो रखा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अकाली दल का मैनिफेस्टो ज़्यादा जो है सूटेबल कैसे रहेगा लोगों पे। देखिए सबने मोस्टली कॉपी किया है। जैसे केजरीवाल जी हैं, हमने पहले बोला था कि हम 2000 रुपये महिलाओं को देंगे जो भी ज़रूरतमंद है, मतलब सारी महिलाओं को नहीं देंगे। जैसे मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं है, जो बिल्कुल ज़रूरतमंद है सिर्फ उनको दिया जाएगा। उन्होंने इसमें थोड़ी सी चेंजेस लाके उन्होंने सोचा था कि कुछ बड़ा धमाका करेंगे, बट उन्होंने ओवरऑल कह लीजिए कि पूरी इकोनॉमी को ही नीचे ला देना है, क्योंकि ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि कितने 100 करोड़ का बजट उन्होंने इसी चीज़ में लगा देना है। तो वो चीज़ उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो से चुराई है। यूथ के लिए चीज़ें उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो से चुराई हैं। तो जितने भी ये अब जो नई पार्टीज़ है, क्योंकि इनके पास कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं किसी चीज़ का, तो हमारी पार्टी 100 साल पुरानी पार्टी है, तो हमारा जाहिर सी बात है कि सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का एक्सपीरियंस सबसे ऊपर माना जाता है। तो उनके मैनिफेस्टो को ये लोग कॉपी कर रहे हैं, लेकिन ये उसके साथ कभी भी बराबरी में नहीं आ सकते। तो इसलिए हमारी चीज़ें जो है बहुत ही बेस्ट हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में डाली। मैम न्यू मॉडल की बात की जा रही है कि प्रकाश सिंह बादल जिस वक्त थे उस वक्त क्या है, उन्होंने सिर्फ स्कूल्स बनाए हैं और जो क्या है कि डेवलप स्टडी है आजकल की वो नहीं उन्होंने प्रोवाइड करवाई बच्चों को। तो हम आएंगे तो दिल्ली के हिसाब से हम स्टडी प्रोवाइड करवाएंगे उन्हें और एक न्यू मॉडल सेट करेंगे पंजाब का। दिल्ली के हिसाब की स्टडी अगर प्रोवाइड करवानी है तो मैं कहती हूँ ना ही करें, क्योंकि दिल्ली में इन्होंने कोई भी नया स्कूल नहीं बनाया है। ये सिर्फ गुमराह करते हैं। इन्होंने कुछ स्कूल्स को अपग्रेड किया है, कोई नया स्कूल नहीं बनाया इन्होंने। और जितनी भी ये बोलते हैं कि शिक्षा को हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा आप जाके देखिए दिल्ली में। दिल्ली अभी आई थी मैं, तो दिल्ली में मैंने खुद ये सर्वे किया कि कहीं हम तो नहीं ऐसे ही कुछ की पार्टी के चक्कर में हम इनका कुछ गलत बोल दें। अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, पर मुझे चाह के भी कोई अच्छी चीज़ मिली ही नहीं है। इनके स्कूल्स में जाके देखिए, एक ही टीचर है कि जो 2-3 क्लासेस को पढ़ा रहा है, कि मैथ्स का टीचर है वो साइंस भी पढ़ा रहा है, इंग्लिश भी पढ़ा रहा है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमने यहाँ पे मेगा स्कूल्स का जो अपना मैनिफेस्टो में डाला है कि ऐसे स्कूल्स बनेंगे जहाँ पे एक टीचर जो है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को और एक ही क्लास को पढ़ाएगा। और ओवरऑल जितने, जैसे मान लीजिए कि 25-30 क्लासरूम्स हैं, तो मिनिमम इतने होने चाहिए। तो ये हमारे मैनिफेस्टो में नई चीज़ें जो है स्कूल के शिक्षा के माध्यम से हम लेके आएंगे। मैम फॉर अ स्टूडेंट्स एंड फॉर अ वुमेन्स क्या मैसेज है आपका, क्योंकि शिरोमणि अकाली सरकार के वैसे बहुत ही पसंदीदार जैसे मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे। देखिए पहली बात तो मैं यूथ को ये अपील करनी चाहूँगी कि किसी भी देश का जो भविष्य होता है वो यूथ ही होता है। अगर आप सोचो कि आप राजनीति से दूर रहो तो ये मतलब कि ये बोलते हैं ना, आजकल राजनीति के पेशे को कोई बहुत रिस्पेक्टफुल नहीं रह गया है जिस हिसाब से ये अभी चल रहा है, एक दूसरे को गाली गलौज करना, ये सारी चीज़ें। तो उस हिसाब से मैं यूथ को ये कहना चाहूँगी कि आप अगर देश का भविष्य है तो राजनीति देश का भविष्य तय करती है। अगर ये विधानसभा के चुनाव है तो
हमारे पंजाब का भविष्य है ये इसी राजनीति से तय होना है। तो अगर आपको इस चीज़ को बदलाव लाना है या कुछ अच्छा करना है तो यूथ को आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि यूथ में आज की जो एक मॉडर्न टेक्निक से एक हमारी जो एक कहते हैं कि एक अलग तरीके से हम सोचते हैं, थोड़ा सा हटके सोचते हैं, तो उस चीज़ से नई चीज़ें बहुत सारी उसमें हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो मेरे ख्याल से यूथ को आगे आना ही चाहिए। पता है थोड़ी जी पेचीदा हो गई है क्योंकि पार्टियां जड़ियां ने वो ज़्यादा हो गई ने। दूसरा इस वक्त जड़ियां बाकी पार्टियां ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਾਡਾ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਜੀ। 4.5 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਮਲਾਈ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕਦਮ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆ ਚਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਰਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਮਲਾਈ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਕੁਛ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਢਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲ 'ਚ 11 ਮਹੀਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਨਾ ਹੈ ਕੌਣ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ 100+ ਸੀਟ ਲੈਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪੇਡ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਰੀਵਾਂ ਦੀ 100+ ਸੀਟਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ 17-18 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ। 30-40 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫਲਾ। 30-40 ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਗਰ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੰਟ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰ ਜਿਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੰਬੀ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਥ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੰਬੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਯੂਥ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਜਿੰਨੀ ਏਜ ਆ ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਏਜ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਵੇਂ ਤਜਰਬਾ ਵੱਧਦਾ ਜੀ। ओल्ड इज गोल्ड है। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਚਾਹਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਲਾ 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 ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟੋ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ? ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਰੋਕਤਾ, ਹੂਬਹੂ ਉਸੇ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਗੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਪੈਂਦਾ, VAP ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੇਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੀ।
ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਟਨ ਮਿੱਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਹੂਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਸੋਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 94 ਸਾਲ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਦਿਮਾਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਵਚਨਬੱਧ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ BDPO ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁੰਡ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿਰਫ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਦ ਯੂਥ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾਲ ਯੂਥ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਯੂਥ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ, ਕਰ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਵੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ।